ओके हालो चलो तो આપણે પહોંચ્યા છીએ કોયડા નંબર 2.2 બરાબર ને સવારે જે જોયું તો એની કરતા 2.2 चलो जो आ कोयडानी अंदर रकम है एनु महत्व है एटले के एनी अंदर क्रम जे आप्यो छे एनु महत्व है कि रकम तमने शुं आपेली है कि जो एक स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अने न्यूट्रॉन नी संख्या जो क्रम आवो छे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अने न्यूट्रॉन छे एनी संख्या आ क्रम बदलावो जोईए नहीं बराबर। केटली आपेली छे तो के 18 16 अने 16 तो जो इलेक्ट्रॉन तमने 18 आपेला छे प्रोटॉन केटला 16 अने न्यूट्रॉन पण केटला 16 आटली तमने संख्या जे छे आपेली छे तो तमने प्रश्न एवो पूछो छे कि स्पीसीजनी संज्ञा मतलब तत्वनी संज्ञा जे छे ए तमारे मेळववानी छे आवो प्रश्न जे छे आपने पूछो छे। तो जो मैं कीधुं एम कि क्रमनु महत्व होय क्रमनु महत्व एटले शुं कि प्रोटॉन अने इलेक्ट्रॉननी संख्या जो बदलाई गई तो जो तत्व बदलाई गयुं बदलाई जाय ने इलेक्ट्रॉन 18 छे एनी जग्याए प्रोटॉन हवे 18 थई जशे तो तत्व छे 16 नंबरनुं आवुं जोईए एनी जग्याए तमे केटला नंबरनुं लखशो 18 नंबरनुं बराबर। एटले खास आनी अंदर क्रम छे ए जळवाई रहेवो जोईए एटले खास ध्यान राखीशुं। चालो दाखलानी शरूआत करीए तो जो z बराबर शुं लखाय p अने एना बराबर केटला आप्या छे 16 बराबर। एटले तेथी शुं लखाय तो के तत्वनी संज्ञा शुं लखाय s थाय रेडी। चालो हजी तत्वनी संज्ञा मळी छे आखुं दर्शाववानुं मळ्युं नथी ओके। चालो कोई पण तत्व छे एने दर्शाववुं होय तो मैं सवारे तमने ओलुं x वाળી રીત दर्शावी हती नीचे फरजियात z होवो जोईए ऊपर a होवो जोईए जो इलेक्ट्रॉन वधारे ओछा होय तो प्लस और माइनस इलेक्ट्रॉन तो आपणे आवी कंडीशन में आंसर लाववानो छे। तो चलो मारी पासे z नी किंमत आवी गई पण हजी एमां दर्शाववा माटे बे किंमतो बाकी एक इलेक्ट्रॉन अने बीजी न्यूट्रॉन नी संख्या छे एना उपरथी आपणे शुं नक्की करवानुं छे आणवीय दळ छे ए नक्की करवानुं छे एटले मारी पासे a नी किंमत होवी जोईए। तो जुओ जो परमाणु भार बराबर शुं लखाय जेने आपणे शुं कहीए छीए a बराबर शुं थाय प्रोटॉन वत्ता न्यूट्रॉन नी संख्या। चलो प्रोटॉन नी संख्या छे केटली 16 न्यूट्रॉन केटला 16 मतलब केटला 32। चलो ए नी किंमत पण आवी गई आपणी पासे 32 रेडी। चलो आगळ भण्या ए प्रमाणे के p बराबर शुं होय e होय बराबर मतलब केटला थवा जोईए 16 परंतु इलेक्ट्रॉन नी संख्या केटली आपेली छे 18 छे तो वीजभार बराबर वीजभार कहेवाय ने ऊपर मूकीए एने तो वीजभार बराबर इलेक्ट्रॉन नी संख्या केटली छे 18 एमांथी होवी केटली जोईए 16 तो 18 मांथी शुं करवो पड़शे 16 बाद करवा पड़शे केटलो मळ्यो 2 मतलब जेटला होवा जोईता था एनी करता केटला इलेक्ट्रॉन वधारे छे 2 इलेक्ट्रॉन वधारे छे मतलब मेळवेला होय मेळवा होय एनी पासे केवो चार्ज आवे माइनस चार्ज। तो जो आना उपरथी शुं लखी शको तो के तत्वनी संज्ञा आपणो फाइनल आंसर शुं तो के भाई तत्व कयुं थयुं s। चलो z छे क्या दर्शावाय नीचे केटला छे 16 चलो a क्या दर्शावाय ऊपर केटला 32 चलो केटला मेळवा -2 तो जो तत्वनी संज्ञा आपणे आ मळी। तो आवडे बधाने आवा दाखला ओके। तो घरे जईने टाइम मळे तो आपणा स्वाध्यायनो 2.4 नंबरनो दाखलो छे ए जाते गणी नाखवानो अत्यारे कहेतो नथी क्यारे घरे जईने पबजी मांथी टाइम मळे फ्री फायर मांथी टाइम मळे तो गणी नाखवानो रेडी। चलो टेव पड़ी गई हजी जाए नहीं ने वाल लागे 2-3 दिवस में बराबर। चलो एना वगर तो खावानुं न भावे तो पछी तमे एम कहो कि साहेब एमांथी टाइम काढो ए वात अलग छे बराबर ने। चालो हालो तो हवे एनी पछीनो पॉइंट छे ए समजવો છે અને જે આપણા માટે ખૂબ આઈએમપી જ્યારે પણ એક્ઝામ લેવાશે હાલની અંદર આ ચેપ્ટરના જેટલી વસ્તુ પૂરી થઈ ગઈ છે
તો એમાંથી તમને અહીંયાથી જે દાખલા છે એની શરૂઆત થશે, આવા પ્રશ્નો તમને જોવા મળશે, બરાબર. ચાલો, તો આ એક પ્રકારના દાખલા પૂરા કર્યા. હવે જોઈએ બીજા નંબરની જે સંકલ્પના છે એમાંથી સૌથી પહેલી વાત કરીએ તો સમસ્થાનિકો. કોની વાત ચાલે છે? સમસ્થાનિકો, બરાબર. ચાલો, સમસ્થાનિકો એટલે શું એની વ્યાખ્યા જે છે આપણે લખવી છે. તો એના પહેલાં કોઈને કંઈ વ્યાખ્યામાં કંઈ ખબર પડતી હોય એવા કોઈ ખરા કે મારી રીતે? નહીં, કોઈને સમસ્થાનિકો એટલે ખબર છે? પ્રોટોનની સંખ્યા સમાન, ન્યુટ્રોનની સંખ્યા અલગ અલગ. ચાલો, એમાંય કહી શકાય. બીજું કોઈ નહીં? ઓકે, જો વ્યાખ્યા આવી રીતે લખી શકાય કે પરમાણુઓમાં અથવા જે પરમાણુઓના પરમાણુ ક્રમાંક કેવા હોય? સમાન હોય, પરંતુ પરમાણુ ભાર કેવા હોય? જુદા જુદા હોય. તો તેવા પરમાણુઓને એકબીજાના શું કહેવામાં આવે છે? સમસ્થાનિકો કહે છે. ચાલો, જો નામ છે ને એની અંદર જ એની વ્યાખ્યા છે. જો નામની અંદર શું લખ્યું છે આપણે? સમસ્થાનિકો. સમનો મતલબ શું થાય? સરખા, એટલે કે સમાન. સ્થાનિકોનો મતલબ સ્થાન. તો જેના સ્થાન સમાન હોય એને શું કહેવાય? સમસ્થાનિકો. તો જો સ્થાન સમાન હોવા માટે શું સમાન હોવું જોઈએ? પરમાણુ ક્રમાંક. કારણ કે સ્થાન કોના આધારે ગોઠવવામાં આવ્યા છે? પરમાણુ ક્રમાંકના આધારે, બરાબર. તો જેના પરમાણુ ક્રમાંક સમાન, પરમાણુ ભાર ભલે જુદા જુદા, તો એવાને એકબીજાના શું કહેવાય? સમસ્થાનિકો. ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો જો પહેલું ઉદાહરણ છે, અહીંયા લખું છું, એ પહેલાં આપણે શોર્ટકટ લખી દઈએ. ચાલો, એટલે તમારે આવડી મોટી વ્યાખ્યા જે છે એ યાદ નથી રાખવી. તો જો આને આમ પણ કહી શકો ને કે ઝેડ છે એ કેવા હોય? તો કે સમાન હોય ને, અને એનું મૂલ્ય છે કેવું હોય? અલગ અલગ. તો આટલું તો યાદ રહે ને, ઝેડ સમાન, એ અલગ અલગ. રેડી? ચાલો, ઉદાહરણ છે એ લખવા છે આના. તો જો ઉદાહરણ તરીકે અહીંયા જુઓ તો યુરેનિયમ 92235, બરાબર. બીજું ઉદાહરણ લખીએ, યુરેનિયમ 92238. રેડી? તો જુઓ, આની અંદર જોવા જાઓ તો નીચે પરમાણુ ક્રમાંક કેવા? સરખા, પણ પરમાણુ ભાર કેવા? અલગ અલગ. તો આ બંનેને એકબીજાના શું કહેવાય? સમસ્થાનિકો, બરાબર. ચાલો, એની પછીનું બીજું ઉદાહરણ લખીએ. કાર્બન C12, કાર્બન C614, બરાબર. તો જુઓ, આની અંદર તમે જોવા જાઓ તો અહીંયા શું છે? 6. અહીંયા પણ કેટલા? 6. મતલબ પરમાણુ ક્રમાંક એટલે ઝેડ સમાન, એના મૂલ્ય જુઓ છો અલગ અલગ. તો આ બંનેને એકબીજાને શું કહેવાય? સમસ્થાનિકો, બરાબર. તો હવે જે આપણે સમજવાનું છે એ હાઇડ્રોજન છે એના સમસ્થાનિકો વિશેની માહિતી મેળવવાની છે, અને જે આપણા માટે ખૂબ જ મોસ્ટ IMP કોષ્ટક છે, બરાબર. ને જે ની અંદરથી તમારા JEEની અંદર પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયેલો છે, એવો પ્રશ્ન છે એની અંદર હતો. તો આપણે એને વ્યવસ્થિત સમજશું. તો અહીંયા હું જે છે નામ દર્શાવું છું, બરાબર. બીજા નંબર ઉપર એની સંજ્ઞા જે છે એ દર્શાવું છું. ત્રીજા નંબર ઉપર એનું પ્રમાણ છે એ દર્શાવું છું. પછી પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા, અને પછી જોઈએ તો મુખ્ય अपरिमाणीय कणनी संख्या जे छे आपणे दर्शावीए छीए, बराबर। तो जो
મારે આટલી બાબત જે છે એ લખવાની છે હાઇડ્રોજનના 3 સમસ્થાનિકો છે એના માટે. તો જો વારાફરતી જોતા જઈએ અને અહીંયા ને અહીંયા યાદ રહી જાય એવો પણ પોઈન્ટ છે, એટલે અહીંયા ને અહીંયા બને ત્યાં સુધી યાદ પણ રાખી લેશું. ચાલો તો જો હાઇડ્રોજનના 3 સમસ્થાનિક, એમાં સૌથી પહેલો સમસ્થાનિક છે પ્રોટિયમ. શું નામ છે? પ્રોટિયમ. આ યાદ રાખીશું આપણે. જો એને દર્શાવવું હોય તો તમને પ્રશ્ન કેવા પૂછાય કે ભાઈ હાઇડ્રોજનના 3 સમસ્થાનિકના નામ અને એની સંજ્ઞા લખો, બરાબર, અથવા એની અંદર રહેલા પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જણાવો, અથવા એના ન્યુટ્રોનની સંખ્યા આપો, બરાબર. તો આવા બધા પ્રશ્નો અલગ અલગ છે એ તમને પૂછાઈ શકે. તો જુઓ, આની સંજ્ઞાની વાત કરીએ તો એને સંજ્ઞા H1 વડે દર્શાવવામાં આવે અથવા કેપિટલ P વડે દર્શાવવામાં આવે. આ કેપિટલ P છે એ પ્રોટોન નથી, યાદ રાખજો. એ શું છે? પ્રોટિયમ છે. તો અહીંયા H1 વડે દર્શાવાય. એનું પ્રમાણ એટલે કે પૃથ્વીના પોપડાની અંદરથી, એટલે કે પૃથ્વીમાંથી એ આપણને કેટલા પ્રમાણમાં મળે છે એની વાત કરીએ તો એ આપણને 99.985% જેટલા પ્રમાણમાં મળે છે. કેટલા? 99.985. ચાલો, આમાં પ્રોટોનની સંખ્યા કેટલી હોય? 1 હોય ને. ઝેડ જેટલા એટલા શું હોય? P. ચાલો, ન્યુટ્રોન કેટલા હોય? 0, કારણ કે A માઇનસ ઝેડ કરશો તો એ 1 છે ને ઝેડ એ કેટલા? 1, તો 0 થઈ જવાના ને. કેનો સમજાણું? છેલ્લે બાલ્કનીમાં હા પડસ કે ના પડસ? હા. ચાલો હાલ, અહીંયા જો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 1, કારણ કે જેટલા જ પ્રોટોન હોય એટલા શું હોય? ઇલેક્ટ્રોન હોય. ચાલો, જો મુખ્ય અપરિમાણીય કણોની સંખ્યા કેટલી થાય? મેં પહેલા જ દિવસે પહેલા જ લેક્ચરમાં લખાવેલું, કંઈક યાદ છે? અપરિમાણીય કણો એમાં લખેલું એન્ટી પ્રોટોન હતું, ન્યુટ્રિનો હતું, પાઈ મેસોન, મ્યુ મેસોન. એમાં છેલ્લે 3 લાઈન લખાવેલી પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન, ઇલેક્ટ્રોન, સગડીયો કૌંસ કર્યો હતો જમણી બાજુ હતું ને. તો અહીંયા શું લખ્યું હતું? મુખ્ય અપરિમાણીય કણો. મેં કીધું તો આ યાદ રાખજો, આગળ કામ આવશે. તો તમને એવું કે મુખ્ય અપરિમાણીય કણોની સંખ્યા મતલબ શું થાય? કોનો સરવાળો? તો કે પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાનો સરવાળો, જેને શું કહેવાય? મુખ્ય અપરિમાણીય કણોની સંખ્યા. ચાલો, કેટલી થાય? 2. તો યાદ રાખજો, તમને એમ કે પ્રોટિયમમાં રહેલા મુખ્ય અપરિમાણીય કણોની સંખ્યા જણાવો, તો કેટલી? 2, બરાબર. ચાલો, એના પછીનો જે છે એની વાત કરીએ તો જો પછીનું છે ડ્યુટેરિયમ. નામ શું છે? ડ્યુટેરિયમ. ચાલો, આની જે સંજ્ઞા છે એ H12 વડે દર્શાવાય અથવા કેપિટલ D વડે. તો તમે આગળ 12મા ધોરણમાં ઘણા બધા ઓર્ગેનિકના ચેપ્ટર ભણશો, બરાબર. તો એની અંદર પરમાણુ તરીકે D લખ્યું હશે, તો એવો D નામનું કોઈ તત્વ છે નહીં. એ શું દર્શાવે છે? ડ્યુટેરિયમ. બાકી 118માંથી તત્વોમાંથી એકેયની સંજ્ઞા D છે નહીં, એટલે ધ્યાન રાખજો. ચાલો, આના પ્રમાણની વાત કરીએ તો 0.0156%. તમારા ટેક્સ્ટ બુકમાં જોશો તો 0.015 આપેલું છે. એટલે એ પહેલાં તમને કહી દો કે તમને એવું લાગે કે સાહેબે ખોટું લખાયું છે, બરાબર. એટલે આ જે છે એ મૂલ્ય જૂનું છે, એટલે કે જૂની બુક હતી એમાં જ. અને તમે જે હાઇડ્રોજન પાઠ ભણશો, 9મું ચેપ્ટર છે આપણું, બરાબર. તો એમાંય પાછા આ સમસ્થાનિકો આવશે તો એમાં તમને આ મૂલ્ય આપેલું છે, એટલા માટે મેં તમને એ લખાવ્યું છે, બરાબર. 15 લખશો તો એ ખોટું નથી પાડવાના કોઈ, અને આ લખશો તો પણ નહીં. રેડી? ચાલો, પ્રોટોનની સંખ્યા કેટલી હોય? 1. ચાલો, ન્યુટ્રોન 1, કારણ કે હવે 2 માઇનસ શું થાય? 1, બરાબર. એટલે ન્યુટ્રોનની સંખ્યા 1, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 1. ચાલો, મુખ્ય અપરિમાણીય કણોની સંખ્યા કઈ? 3. સમજાણું? ઓકે. ચાલો, પછીની વાત કરીએ તો એની પછી નામ શું છે? ટ્રિટિયમ. ચાલો, એની સંજ્ઞા છે H13 અથવા કેપિટલ T, બરાબર. ચાલો,
એ પૃથ્વીના પોપડાની અંદર 10⁻15 જેટલા પ્રમાણમાં મળે. એટલે એકડાના છેદમાં એકડા પાછળ 15 મીંડા લખી અને ભાગો અને જે આન્સર મળે એટલા પ્રમાણમાં મળે છે. બરાબર છે. એટલે આ કદાચ તમને નામ સાંભળવા પણ મળ્યું હોય. જો મૂવી જોવાનો શોખ હોય તો જેને સ્પાઈડરમેન 2 પિક્ચર જોયું હોય, બરાબર છે, એની અંદર લાસ્ટ સીન છે એમાં જે વ્યક્તિને 4 હાથ હોય ને, ઓલા હાથે બનાવેલા હોય છે, બરાબર, તો એ વ્યક્તિ છે એ ટ્રિટિયમ માટે જે છે એ માથાકૂટ કરતો હોય છે. એ કેના માટે હોય છે? ટ્રિટિયમ માટે. એટલે છેલ્લો સીન જોશો તો એ ટ્રિટિયમ છે ને વચ્ચે એવા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની અંદર રાખે એટલે લોખંડની બધી જ વસ્તુઓ છે એ શું થાય છે? ખેંચાવા માંડે છે. બરાબર. એટલે હાલ મૂવીનું કંઈ કામ નથી, ખાલી જસ્ટ કહું છું કે ટ્રિટિયમ શબ્દ છે ત્યાં આપણે સાંભળેલો. એટલે તમને કદાચ એવું પણ પ્રશ્ન પૂછે કે હાઇડ્રોજનનો કયો સમસ્થાનિક છે એ મળવો ખૂબ જ દુર્લભ છે અથવા ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં મળે છે, તો કયો? ટ્રિટિયમ. બરાબર, કે જે 10⁻15 પ્રમાણની અંદર મળે. ચાલો, પ્રોટોનની સંખ્યા કેટલી? 1. ન્યુટ્રોનની સંખ્યા 2, કારણ કે હવે 3 માઇનસ શું કરવાના થાય? 1. બરાબર. ઇલેક્ટ્રોન 1. મુખ્ય અવપરિમાણીય કણો 4. અને આ જે પ્રશ્ન છે એ તમારા JEE અંદર પૂછાઈ ગયેલો છે કે ટ્રિટિયમની અંદર મુખ્ય અવપરિમાણીય કણોની સંખ્યા જણાવો. સમજાણું જે કહું છું એ? તો કેટલી થશે? 4. રેડી? તો જો આટલી બાબત છે એ આપણે સમસ્થાનિકો માટે યાદ રાખવાની છે. આટલું લખી લો, પછી નવી સંકલ્પના તરફ આગળ વધીએ. ચાલો હાલો, તો હવે અહીંયા ધ્યાન, ચર્ચા અંદર બંધ. તો જો હવે એની પછીની સંકલ્પના છે એ જોવી છે. તો સમસ્થાનિકો પછી હવે છે સમભારિકો. ચાલો, જો નામ ઉપરથી અડધી વસ્તુ ખબર પડી જાય. શું? કે જેઓના ભાર એટલે પરમાણુ ભાર કેવા હોય? સમાન હોય. એને એકબીજાના શું કહેવાય? સમભારિકો. તો જો મારે આની વ્યાખ્યા છે એ લખવી હોય તો આવું લખી શકાય કે જે પરમાણુમાં પરમાણુ ક્રમાંક કેવા હોય? અલગ અલગ, એટલે કે જુદા જુદા, પરંતુ શું સમાન હોય? પરમાણુ ભાર સમાન હોય તો તેવા પરમાણુને એકબીજાના શું કહેવામાં આવે? સમભારિકો કહે છે. તો જો આની ઉપરથી આપણે ખાસ ઓળખવા માટે કે મેં તમને વાત કરું છું અત્યારે જે લખું છું કેના માટે હોય? તો કે તમને MCQની અંદર પ્રશ્નો પૂછાય કે વન લાઇનરમાં પૂછાય કે નીચેનામાંથી કઈ જોડ સમભારિકોની જોડ છે, તો એને ઓળખવા માટે તમારે જે છે એ આ બાબત છે એનો ઉપયોગ કરવાનો થશે કે ઝેડ કેવા છે? જુદા જુદા. બરાબર ને? પણ એના મૂલ્ય કેવા થશે? સમાન. આટલી વસ્તુ છે એ આપણે MCQ માટે યાદ રાખીશું. બરાબર. ચાલો, તો આના ઉદાહરણ છે એ મારે લખવા છે. તો ઉદાહરણ તરીકે આનું પહેલું ઉદાહરણ છે એ લખીએ. તો જો કાર્બન કેટલા નંબરનું? 6 નંબરનું તત્વ. તો કાર્બન 6, 14, નાઇટ્રોજન 7, 14. બરાબર. તો જો આની અંદર તમે જોવા જાઓ તો અહીંયા બંનેના પરમાણુ ક્રમાંક ઝેડના મૂલ્ય કેવા છે? અલગ અલગ. પણ અહીંયા જો એના મૂલ્ય કેવા? સમાન. તો આ બંને એકબીજાના શું થયા? સમભારિકો. બરાબર. ચાલો, બીજું ઉદાહરણ છે એ લખવું હોય તો આવી રીતે લખી શકાય કે જેની અંદર સોડિયમ છે કેટલા નંબરનું તત્વ? 11 નંબરનું તત્વ. 11, 24. Mg એટલે મેગ્નેશિયમ કેટલા નંબરનું તત્વ? 12 નંબરનું. તો આ 24. તો જો બંનેના પરમાણુ ક્રમાંક છે એના મૂલ્ય કેવા છે? અલગ અલગ. પણ પરમાણુ ભાર એના મૂલ્ય કેવા છે? સમાન. તો આ બંનેને એકબીજાના શું કહેવાય? સમભારિકો. રેડી? ચાલો, તો આટલું આવડે.
તો હવે જો આની ઉપરથી દાખલા કેવી રીતે પૂછાય એની વાત કરીએ તો તમને દાખલા તરીકે આ તમારા બુકમાં ક્યાંય નહીં હોય, આ લખાવું છે બધું, અમુક હમણાં વચ્ચે લખાવી, ખાલી આપણા માટે સમજૂતી માટે છે. તો જુઓ, દાખલા તરીકે તમને આવો પ્રશ્ન પૂછેલો છે કે આર્ગોન 1840 નો સમભાર્ય કેલ્શિયમ 20 માં રહેલા ન્યુટ્રોનની સંખ્યા મેળવો. ચાલો, તો જો આવા પ્રશ્ન છે એ તમને પૂછવામાં આવે તો આપણી પાસે જ્ઞાન હોવું જોઈએ કે સમભાર્ય કોને કહેવાય. ચાલો, જો કોઈને આવડે છે તો હાથ ઊંચો કરો. મારે આની અંદર ન્યુટ્રોનની સંખ્યા મેળવવી છે. ન્યુટ્રોનની સંખ્યા મેળવવાની છે. એટલે તારું વિચારસરણી બરોબર છે. હા, 20. કેટલો? 20. હવે જેને નથી ખબર પડી સમજો કે જો તમને શું કીધું, આર્ગોન 1840 નો શું કીધું છે, સમભાર્ય હોવાથી તમે શું લખી શકો તો કે ભાઈ બંનેના ભાર કેવા હોય, સરખા હોય. મતલબ આ 40 ને તો આ શું હોય, 40 જ હોય ને, કે ન હોય? કારણ કે તો જ અહીંયા લખ્યું ને જેના જો એના મૂલ્ય કેવા હોય, સમાન હોય. તો આ એક જ શબ્દ છે ને તમારો દાખલો છે આગળ વધારે છે. કયો શબ્દ? સમભાર્ય છે, એટલા માટે. બાકી તમે ગમે એમ કરો તો ન્યુટ્રોનની સંખ્યા મળે નહીં. બરાબર? તો આવા પ્રશ્નો છે તમને પૂછાય. ચાલો, તો મારે ન્યુટ્રોનની સંખ્યા મેળવવી છે તો એ બરાબર શું લખાય, p + n. ચાલો, n બરાબર a - p. ચાલો, એની કિંમત હવે ખબર છે કેટલી, 40. તો જો અહીંયા 40, p ની કિંમત કેટલી, તો કે જેટલા z હોય એટલા. બરાબર ને? આ જેટલા z છે એટલા જ શું હોય, p. તો અહીંયા શું આવશે, 20. તો ન્યુટ્રોનની સંખ્યા કેટલી થઈ, 20. તો આવા પ્રશ્ન જે છે એ તમને પૂછવામાં આવે. આવડે બધાને કે ન આવડે? ઓકે, ચાલો હવે એની પછીનો જે પોઈન્ટ છે એ જોઈએ. તો આઇસોટોન. ચાલો, આઇસોટોનની વ્યાખ્યા કોઈને આવડે છે? નહીં? તો જો ખાલી સમજજો, જે પરમાણુ ક્રમાંક જુદા જુદા તથા પરમાણુ ભાર પણ જુદા જુદા, તો હરખું શું હોય કે બધું જુદું જુદું હોય ને આઇસોટોન કહેવાય. એવું જોઈએ ને? તો જો પરમાણુ ક્રમાંક જુદા જુદા તથા પરમાણુ ભાર પણ જુદા જુદા, પરંતુ ન્યુટ્રોનની સંખ્યા, કોની સંખ્યા, ન્યુટ્રોનની સંખ્યા કેવી હોય, સમાન હોય, તો તેને શું કહેવામાં આવે, એકબીજાના આઇસોટોન કહે છે. રેડી? તો જો જે મેં વાત વ્યાખ્યામાં લખી છે એને આપણે સાદી સિમ્પલ ભાષામાં લખીએ તો આવું કહી શકાય કે ઝેડ કેવા, અલગ. ચાલો, એના મૂલ્ય પણ કેવા મળે, અલગ. પણ એન બરાબર કેવા હશે, સમાન. રેડી? ચાલો, એ જ વસ્તુ ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. તો ઉદાહરણ તરીકે અહીંયા જે છે એ લઈએ આપણે. ચાલો, SI કેટલા નંબરનું, 14 નંબરનું તત્વ. ચાલો, આ 14 30. પછી જોઈએ P, અને શું કહેવાય, ફોસ્ફરસ. કેટલા નંબરનું, 15 નંબરનું. ચાલો, આ 15 31. ચાલો, આને સલ્ફર. કેટલા નંબરનું, 16. આ 16 32. તો જુઓ, ઝેડ બધાના સરખા છે શું? હા,
આમાં ક્યાં હરખા દેખાય? હા, ઝેડ ક્યાંય હરખા છે નહીં. ચાલો, એ હરખા છે નથી. બરાબર, તો જોઈને ના ખબર પડે કે આમાં ન્યુટ્રોનની સંખ્યા સમાન હોય. એ તો મેં ઉદાહરણ આપ્યું એટલે તમને એટલી ખબર પડશે કે સમાન હશે. તો એના માટે ફરજિયાત તમારે શું કરવું પડે? ન્યુટ્રોનની સંખ્યા મેળવવી પડે. બરાબર, તો આના માટે ન્યુટ્રોનની સંખ્યા મેળવું તો n બરાબર શું લખાય? a માઇનસ પી. એ કેટલા? 30. પી કેટલા? 14. એટલે આપણને ન્યુટ્રોનની સંખ્યા કેટલી મળી? 16. રેડી? ચાલો, અહીંયા જો n બરાબર a માઇનસ પી. ચાલો, a બરાબર કેટલા? 31. પી બરાબર 15. n બરાબર કેટલા મળે? 16. અહીંયા પણ ન્યુટ્રોનની સંખ્યા 16 મળી. આના માટે લખવું છે તો n બરાબર a માઇનસ પી. એ બરાબર કેટલા? 32 માઇનસ 16 એટલે કેટલા વધે? 16. તો n બરાબર આમાં પણ કેટલા મળ્યા? 16. એટલા માટે આ જે ત્રણ છે એને એકબીજાને શું કહેવાય? આઇસોટોન તરીકે ઓળખાય છે. રેડી? ચાલો, આટલું લખી લ્યો. ચાલો, હાલો પછી લખજો. અહીંયા ધ્યાન. તો જો એના પછીની સંકલ્પના છે આઇસો ઇલેક્ટ્રોનીય, અથવા એને કહેવામાં આવે છે સમ ઇલેક્ટ્રોનીય. બરાબર, આ બેમાંથી કોઈ એક નામથી તમે એને ઓળખી શકો છો. બેમાંથી કોઈ પણ એક છે એ પરીક્ષાની અંદર પણ હોય. JEEની અંદર આના ઘણા બધા પ્રશ્ન છે એ પૂછાઈ ગયેલા છે. બરાબર, તમારા બુકની અંદર આ આપ્યું નથી એટલે અહીંયા ધ્યાન આપજો, સમજવું જરૂરી છે. ચાલો, સમનો મતલબ શું થાય? સમાન. અને ઇલેક્ટ્રોનીય મતલબ જેના ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સમાન હોય એને શું કહેવાય? સમ ઇલેક્ટ્રોનીય. પણ એવું પરમાણુની અંદર ખાલી શક્ય બને નહીં, કારણ કે 118 તત્વો બધા માટે ઇલેક્ટ્રોન કેવા હોય? અલગ અલગ હોય. તો આની વ્યાખ્યા કઈ રીતે આપી શકાય? તો જો આવી રીતે લખી શકાય કે જે પરમાણુ અથવા આયનમાં, ચાલો આયનમાં તો સરખા હોય ને, કારણ કે કાં ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યો હોય ને કાં મેળવ્યા હોય એટલે કોકની સાથે સરખા બને. તો જો જે પરમાણુ અથવા આયનમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેવી હોય? સમાન હોય, તો તેને એકબીજાના શું કહેવામાં આવે છે? સમ ઇલેક્ટ્રોનીય કહે છે. ચાલો, આનું ઉદાહરણ છે સમજીએ એટલે તમને ઝડપથી આઈડિયા આવે. તો જો ઉદાહરણ તરીકે વાત કરીએ તો આપણે બે પ્રકારના જે છે એ સંયોજન લઈએ. તો એક કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એ લીધો. ચાલો, બીજા નંબરનું છે એ NO2 પ્લસ છે એ લઉં છું. બરાબર, ચાલો હવે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા તો ગણતા આવડવી જોઈએ ને આપણને. તો હવે કેવી રીતે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા છે એ મેળવાય? તો જો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા બરાબર, ચાલો કાર્બન કેટલા નંબરનું તત્વ? 6. ચાલો, પરમાણુ ક્રમાંક 6, પ્રોટોન 6, તો ઇલેક્ટ્રોન કેટલા? 6. મતલબ કાર્બન તરફથી મને 6 ઇલેક્ટ્રોન મળે. ઓક્સિજન કેટલા નંબરનું તત્વ? 8. ઇલેક્ટ્રોન કેટલા હશે? તો 8. બરાબર, પણ એવા કેટલા છે? 2. તો કુલ કેટલા થયા? 16. તો આપણને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા છે એ કેટલી મળી? 22. ચાલો, તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 22 આવડે ગણતા? ઓકે. ચાલો, અહીંયા જોઈએ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. તો જો નાઇટ્રોજન કેટલા નંબરનું તત્વ? 7. મતલબ ઇલેક્ટ્રોન કેટલા? 7 વત્તા ઓક્સિજન 8, કુલ કેટલા થશે? 16. બરાબર, આપણને આટલું મળ્યું. પરંતુ એક ઇલેક્ટ્રોન શું છે? ગુમાવેલ છે. ચાલો, કુલ કેટલા મળ્યા આપણને? અહીંયા 23. બરાબર, ગુમાવેલ છે. તેથી ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા બરાબર કેટલી થાય? 23 માઇનસ 1 એટલે કેટલી? 22 મળે. તો જો આના માટે આપણે એક બાબત છે એ યાદ રાખવાની. શું? તો કે ઋણ વીજભાર તેટલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા
શું કરવાની તો કે કુલ સંખ્યામાં ઉમેરવાની અને બીજું શું લખી શકાય તો કે ધન વીજભાર તેટલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા શું કરવાની કુલ સંખ્યામાંથી બાદ કરવાની. રેડી? આટલું યાદ રહેશે. બરાબર. તો જો એક ઉદાહરણ લખીએ CO2 -2 એ પ્લસ વાળું આ કેવું માઇનસ વાળું. ચાલો આપણે આમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા મેળવવી છે. ચાલો શું લખાય કાર્બન કેટલા આપશે ઇલેક્ટ્રોન 6. ચાલો ઓક્સિજન 16 તો કેટલા થયા 22. ચાલો એક જ મિનિટ CO3 -2 કેટલા થયા 8 તરીને 24 જ થાય ને. રેડી ને કે નહીં? મેથ્સ રખાયું એટલે મને કન્ફ્યુઝન હતું એમ. ચાલો કેટલા થાય ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 30 પરંતુ 2 ઇલેક્ટ્રોન શું છે મેળવેલ છે એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા બરાબર શું લખાય તો કે 30 + 2 એટલે કેટલા થશે 32. જો ઓલામાં બાદ કરે આમાં ઉમેરવાના. બરાબર. તો આવડશે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા મેળવતા. તો કાલે આના ઉપરથી જે પ્રશ્નો પૂછાય છે એ જોશું. આજે અહીંયા સુધી રાખીએ.